Copilot try chesara Manvita Srinath. Yes, ma'am. Okay, so Copilot Ma'am, extension use chesara. No. ఓకే ఎక్స్టెన్షన్ చాలా అంటే మనకి యూస్ అవుతుంది ఎక్స్టెన్షన్ బికాస్ మనకి ఏదైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు సో ఎవ్రీ టైం కోపైలట్ లో వెళ్ళి అప్లోడ్ చేయకుండా ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటే ఏంటి అంటే అది చూస్తుంది వాట్ ఎవర్ యూఆర్ షోయింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఓకే సో వీ కెన్ షో ఎ డాక్యుమెంట్ అండ్ కమ్యూనికేట్ విత్ దట్ ఏఐ టూల్ యాజ్ వెల్ excuse me, ఈవెన్ ma'am. యూఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఎస్ శ్రీనాథ్ In notebook LM that on the day you told that video and music also we can create, no ma'am, about our prompt related to music we cannot create in notebook LM. In Gemini we can create music. no related to our story and all. We can create a video and images, no ma'am. In notebook Video LM. we can create. Yes, as Yes. notebook LM we can create video, but podcast, not music. That is not happening, ma'am. Podcast you are not able to generate. Yes, ma'am. Wait, let me share my screen. So music and images, these are all Gemini, okay? Yes. So in notebook LM we can create podcast. Yes. So this is the notebook LM. So this is the podcast option, Srinath, audio. If you Okay, click this, after a while, it will generate a podcast. Okay, ma'am. Okay, this is the video option. But in Notebook LM, we cannot generate music, okay? Okay, ma'am. Yes, you should don't get confused with these tools, okay? So Notebook LM is purely for your preparation, okay, study kind of things. So if you want to refer a document very detailedly, you have to use this Notebook LM. Okay, ma'am. Okay, so in Gemini, we can generate music and we are also having separate tools for generating music. So no AI tool, okay? So we'll discuss that tool as well. So have you listened this AI tool, Google AI Studio? No, ma'am. Okay, so today you go to the Google, okay, so you enter Google AI Studio. Okay, ma'am. So are you able to see my screen? Yes, ma'am. Screen share avutunda? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, fine. So you have to go to the Google and enter Google AI Studio. Okay, so let me show. Google AI Studio. What you have to enter in the Google? Google AI Studio. Okay, if you click enter, see this is the link of that website, aistudio.google.com. So click the first option here. It will redirect to Google AI Studio. Okay, click get started. Ma'am, Okay. we cannot see the screen sharing, ma'am. Yes, that's what I'm asking. So screen is not visible, right? 1 second. Yes. Let me share the screen again. Okay, now you can see the screen, right? Yes, ma'am. Yes, you have to enter Google AI Studio. Okay, the first link, this is the aistudio.google.com. You have to click this. Okay, here you have to click the get started button. So here default, it is signing in to my Gmail account. But for the first time, you have to click here and you have to log in with your Gmail ID. Okay. First time you have to do the sign up with any tool. Okay, with any tool you're working, you have to do sign up for the first time with your Gmail account. So after completing this sign up, we can able to see some options over here in under Google AI Studio. Okay, so why I'm explaining this tool today, Google AI Studio in Notebook LM and also in Copilot.
So we have the extension so that the AI can able to see our screen and we can communicate with that AI, right? So in Copilot, what we have done yesterday, we have shared our screen and we have enabled that extension, and that AI is able to see our screen, right? Yesterday. Yes, It ma'am. will be a bit easy, right? Instead of uploading and asking everything, it will be a bit easy and comfortable for us to directly share our screen and show to this AI and communicate with that AI. So whenever you are working with some document, whenever you are preparing some presentation, if you want someone to check and correct you, you can share your screen with some of these AI tools and ask. Okay, so instead of downloading that presentation and uploading and asking in the AI tools, it is a bit easy method. So today you have to explore this tool, Google AI Studio. So Google AI Studio. So the main purpose of this Google AI Studio, actually a little bit advanced topic this is. So I will give a just brief introduction, okay? See, జనరల్ గా యూట్యూబ్ లో రెగ్యులర్ గా సపోజ్ మీకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే? సో మీరు అందులో వీడియోస్ రెగ్యులర్ గా పోస్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? వీడియో రికార్డ్ చేయాలి, ఆ వీడియోని ప్రాపర్ గా ఎడిట్ చేసుకోవాలి, టైటిల్, డిస్క్రిప్షన్ అన్ని మనం మాన్యువల్ గా చేసి అప్లోడ్ చేయాలి. అవునా? దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్, రైట్? Yes, ma'am. సో సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది మీకు, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్. సో రోజు మీరు ఒక పోస్ట్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. సో మనం ఏం చేయాలి? ఆ పోస్ట్ ఎడిట్ చేసుకోవాలి క్యాన్వాలో, సమ్వేర్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అవర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్, వీ హ్యావ్ టు పేస్ట్ దట్, వీ హ్యావ్ టు పోస్ట్ దట్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. ఓకే, సో ఇది మాన్యువల్ ప్రాసెస్ కదా. మనం రెగ్యులర్ గా మన అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలి, పోస్టర్ క్రియేట్ చేసుకున్నది అప్డేట్ చేయాలి. కానీ ఈ ఏఐ టూల్స్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో వచ్చేసాయి. ఏం చేస్తాయంటే మనం కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసుకొని ఒక ఫ్లో చార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫ్లో చార్ట్ లో సో ఎగ్జాంపుల్, సో ఇది అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్, జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఆ ఫ్లో చార్ట్ ఎలా పెడతామంటే, సో ఇది చాట్ జీపీటీ. ఓకే, సో ఐ కనెక్టెడ్ మై చాట్ జీపీటీ టు ChatGPT, and here I have used Perplexity as well. Okay, so again I also used in this flowchart Gemini. Okay, so Gemini, and finally I have connected this flowchart to my Instagram accounts. So here in this flow I have connected my Instagram account. Okay, so first time I need to log into my Instagram account and connect in this flow. This is a flow. Here I have connected ChatGPT, Perplexity, Gemini. How these are going to be connected here? With the help of keys. Okay, keys. So Google AI Studio, we are getting keys for Gemini. Okay, so for Gemini, if you want to connect in this flow charts, what is the use of creating this flow chart means? Okay, so ఒకసారి మనం ఈ ఫ్లో ని సెట్ చేస్తాం. సో పర్ప్లెక్సిటీ డైలీ ఏం చేయాలి? ఒక టాప్ 10 టాపిక్స్ మీద రీసెర్చ్ చేయాలి. 10 టాపిక్స్, అందులో బెస్ట్ టాపిక్ ని తీసుకెళ్లి చాట్ జీపీటీకి ఇవ్వాలి. చాట్ జీపీటీ మొత్తం కంటెంట్ రాస్తుంది, ఆ టైటిల్. సపోజ్ ఈ రోజు మీరు ఒక పోస్ట్ పెట్టాలి. సో వాట్ ఈస్ ప్రాంప్ట్, వాట్ ఈస్ అ ప్రాంప్ట్ అనే పోస్ట్ పెట్టాలనుకున్నారు. ఓకే, సో ఇలాంటి కొన్ని ఒక 10 టాపిక్స్ రీసెర్చ్ చేస్తుంది. మనం ఈ పర్ప్లెక్సిటీకి ప్రీ డిఫైన్ ప్రాంప్ట్ ఒకటి ఇస్తాం. సో డైలీ యూ హ్యావ్ టు డూ ద రీసెర్చ్ ఆన్ ద ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ అండ్ సెలెక్ట్ వన్ టాపిక్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు చాట్ జీపీటీ అని మనం ఒకటి అసైన్ చేస్తాం ఈ ఫ్లోలో. చాట్ జీపీటీ ఏం చేస్తుంది? మొత్తం కంటెంట్ రాస్తుంది అది ఇచ్చిన టైటిల్ కి. జెమినా ఏం చేస్తుంది? దానికి సంబంధించిన ఇమేజ్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఫైనల్ గా ఈ రెండు వెళ్ళి మన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ప్రొఫైల్ ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ చేసుకొని పోస్ట్ కూడా పెట్టేస్తాయి. అంటే ఆటోమేషన్ అని చెప్పొచ్చా దీన్ని సింపుల్ గా? Yes, ma'am. ఆటోమేషనే కదా. సో ఇది అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు చెప్తే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో యాక్చువల్ గా ఇది అవసరం లేదు రైట్ నౌ. సో ఇలాంటి ఫ్లోస్ ని కనెక్ట్ చేయడం కోసం కీస్ కావాలి మనకు. సో ఆ కీస్, జెమినైకి సంబంధించిన కీ గూగుల్ ఏఐ స్టూడియోలో మనకు ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏపీఐ కీ ఉంది కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక కీ ఇస్తుంది. ఆ కీ తీసుకెళ్లి ఆ ఫ్లో లో పెడితే ఈ ఏఐ స్టూడియో, ఈ జెమినై టూల్ అక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది.
సేమ్ చాట్ జీపీటీలో కూడా కీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో చాట్ జీపీటీ కీస్ కూడా మనం అంటే అలా కనెక్ట్ చేస్తాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కీ. ఒక ఫ్లో లో మనం యూస్ చేయాలి ఎనీ టూల్ అన్నప్పుడు, సో మనం ఇక్కడ వీటి ఏపీఐ కీస్ ని మనం కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గా యాప్స్ కి కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. సో వీ కెన్ ఆల్సో కనెక్ట్. సో ప్రీమియం ప్లాన్ లో మనకి కీస్ ని మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో సెట్టింగ్స్ లో వెళ్ళి, సో యూ కెన్ సి ఏపీఐ కీస్. సో ఏపీఐ కీస్ ద్వారానే మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎనీ ఫ్లో, ఏ ఫ్లో లో అయినా. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ చాట్ జీపీటీ ఏపీఐ కీస్ అని ఎంటర్ చేసినా మీకు డిఫాల్ట్ గా సో ఓపెన్ ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ కి తీసుకెళ్తుంది. ఇదేంటి చాట్ ఇంటర్ఫేస్, కానీ ఇది డిజైన్ చేసిన కంపెనీ ఏంటి, ఓపెన్ ఏఐ కదా. సో మీరు ఏపీఐ కీస్ కావాలి అంటే మెయిన్ ప్లాట్ఫామ్ ఓపెన్ ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ కి తీసుకెళ్తుంది. ఓకే, సో అక్కడ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ openai.com వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ ఏఐ, సో platform.openai ఉంది కదా. సో ఇక్కడ మీకు కీస్ దొరుకుతాయి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ చాట్ జీపీటీని ఎక్కడైనా కనెక్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు. బట్ దిస్ ఇస్ ద కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ప్రజెంట్ మనం టూల్స్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏఐ స్టూడియోలో మనకు మెయిన్ ఇంటెన్షన్ వీ కెన్ కనెక్ట్ ద జెమినై, అంటే జెమినై మోడల్స్ అన్ని మనం ఎక్కడైతే వర్కౌట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆటోమేషన్ లో. సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ప్లే గ్రౌండ్. ఓకే, సో ప్లే గ్రౌండ్ క్లిక్ చేస్తే సో యూజింగ్ గూగుల్ ఏఐ స్టూడియో మనం యాప్స్ ని డిజైన్ చేయవచ్చు. వాట్ ఈస్ అన్ యాప్? అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? It is a app. సో మీరు ఫోన్ లో గేమ్స్ ఆడతారా? Yes, ma'am. విచ్ గేమ్స్? సో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆడతారు గేమ్స్ ని మొబైల్లో? యూ విల్ ఓపెన్ దట్ అప్లికేషన్, రైట్? Yes, ma'am. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇమేజ్ ని వీడియోని ఎడిట్ చేయాలి, దెన్ మొబైల్ లో మీరు ఏం ఓపెన్ చేస్తారు? Chat GPT, Gemini. వీడియోని వీడియో ఎడిట్ చేయాలి. సో ఒక యాప్ ఓపెన్ చేయాలి కదా. సపోజ్ ఎడిటింగ్ యాప్ క్యాన్వా అవ్వచ్చు, ఓకే, ఇన్ వీడియో అవ్వచ్చు, ఏదో ఒక యాప్ ని ఓపెన్ చేస్తాం కదా. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ఓకే, సపోజ్ మీకు ఒక డిఫరెంట్ గేమ్స్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి యాప్స్ ని సెర్చ్ చేస్తారా? ఇలాంటి ma'am. యాప్స్ ని మీరు ఇక్కడ బిల్డ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ ఏఐ స్టూడియో, బిల్డ్ యాప్స్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం, ప్లే గ్రౌండ్. ప్లే గ్రౌండ్ లో చూడండి మనకు డిఫరెంట్ గూగుల్ మోడల్స్ ని చూపిస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, అంటే గూగుల్ వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన అడ్వాన్స్డ్ మోడల్స్ ని మనం టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఫీచర్డ్ మోడ్ లో వెళ్తే అన్ని మోడల్స్ ఇక్కడ మీకు ప్రివ్యూ ఉంటుంది. సో అంటే ఎవ్రీ టైం అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్స్ ని వీళ్ళు లాంచ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ప్రజెంట్ న్యూ ఏ మోడల్ రన్ అవుతుంది వీళ్ళది 3.1 ఫ్లాష్ లైట్ రన్ అవుతుంది. సో ఈ మోడల్ ని టెస్ట్ చేయాలి అంటే మీరు ఈ మోడల్ ని సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి యూ కెన్ టెస్ట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, సేమ్ చాట్ ఇంటర్ఫేస్ లాగానే మనకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ కోడ్, మనం ఒక కోడ్ ప్రాపర్ గా ఎగ్జిక్యూషన్ టెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే సో కోడ్ ని ఎనేబుల్ చేసుకుని వీ కెన్ టెస్ట్. అంటే కోడ్ లో మీకు ఏదైనా, మీరు ఒక కోడర్, సో కోడ్ రాశారు, బగ్స్ ఉన్నాయి, ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆన్ చేసుకుని ఆ కోడ్ పేస్ట్ చేస్తే అది టెస్ట్ చేసి ఇస్తుంది మీకు. ఓకే, సో ఒక ప్రాపర్ జేసన్ అవుట్పుట్ కావాలి, కోడ్ కి రిలేటెడ్ గా మీకు ఎనీథింగ్ కావాలి అంటే ఇవన్నీ మనం వీ కెన్ ఎనేబుల్ అండ్ టెస్ట్. సో ఇది ఫీచర్డ్ సెక్షన్, అంటే అడ్వాన్స్డ్ మోడల్ ని మనం చూడొచ్చు ప్రజెంట్ ఏ మోడల్ ఉంది. సెకండ్ వన్ చూడండి, కోడ్ అండ్ చాట్, అంటే చాట్ బాట్స్, ఏజెంట్స్. ఓకే, సో మనం జెమినై ని యూస్ చేసుకొని కోడింగ్ చేయాలి అనుకుంటే కోడ్ అండ్ చాట్ లోకి వెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో ఇక్కడ మనం మంచి ప్రాంప్ట్స్, కోడ్ ప్రాపర్ గా కోడ్ ఇచ్చేసి మనం రన్ చేస్తే మీకు ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో కోడింగ్ మనకు ఐడియా ఉందా? వీఆర్ నాట్, అంటే మనకి కోడ్ ఐడియా లేదు కదా. Amen. సపోజ్ మీరు ఇది చేయాలి అనుకుంటున్నారు, ఒక కోడ్ ఇక్కడ ఇచ్చేసి యూ వాంట్ టు టెస్ట్ ద అవుట్పుట్. సో మనకి ఒక టూల్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ థింగ్ రాలేదు అంటే మనం ఏం చేస్తాం, వేరే టూల్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం కదా. Yes, ma'am. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, కోడ్ కావాలి. సో కోడ్ చాట్ జీపీటీ ఇస్తుంది అండ్ అదర్ టూల్స్ కూడా ఇస్తాయి. కానీ చాట్ జీపీటీ ఏం చేస్తుంది అంటే సపోజ్ ఒక 300-400 లైన్స్, ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయడానికి చాలా లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఒక 300-400 లైన్స్ అయ్యాక ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ మెమరీ. చాట్ జీపీటీ అంత యాక్యురేట్ గా రాయలేదు, అంటే లెంతీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. సో అక్కడ క్లాడ్ చాలా పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది మీకు. క్లాడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఏఐ టూల్. ఓకే, దీనికి హాల్యూసినేషన్ ఉండదు క్లాడ్ ఏఐ టూల్ కి.
సో యాక్యురేట్ అవుట్పుట్ మనకి ఇవ్వడంలో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఏఐ అని చెప్పొచ్చు. ఈవెన్ చాట్ జీపీటీ, జెమినైకి హాల్యూసినేషన్ ఉంటుంది. సపోజ్ దానికి తెలియకపోయినా ఏదో ఒకటి అజ్యూమ్ చేసుకొని మనకి ఇస్తుంది. ఓకే, కానీ క్లాడ్ దానికి తెలిసిన కరెక్ట్ జెన్యూన్ ఆన్సర్ మాత్రమే మనకి ఇస్తుంది క్లాడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ చాట్ జీపీటీ ఇంటర్ఫేస్ లానే ఉంటుంది. ఎనీ టూల్స్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే న్యూ చాట్, ఓకే, సెర్చ్ ఆప్షన్, చాట్స్, ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం సపోజ్ మీరు రెగ్యులర్ గా ఒక టాపిక్ మీద చాట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ చాట్ మొత్తం సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ లో పెట్టుకోవచ్చు, అంటే ఫర్దర్ రెఫరెన్స్ కోసం. ఓకే, ఆర్టీ క్రాఫ్ట్స్ కూడా ప్రీ డిఫైన్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా. ఎగ్జాంపుల్ జెమినైలో జంప్స్ చూసాం కదా, సేమ్ అలానే కొన్ని ప్రీ డిఫైన్ కేటగిరీస్ పెట్టారు. సపోజ్ మీరు డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలా, గేమ్సా, ఓకే, క్విజ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా, కొన్ని క్రియేటివ్ ప్రాజెక్ట్స్, వెబ్సైట్స్ ని డిజైన్ చేయాలా, ఏ కేటగిరీ మీరు డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, సో ఆ కేటగిరీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సో దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోనే మీకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఇక నేను యాప్స్ అండ్ వెబ్సైట్స్ ఇచ్చాను. ఓకే, సో నేను ఏం అడగొచ్చు ఇక్కడ, గివ్ మీ ద పర్ఫెక్ట్ కోడ్ ఫర్ డిజైనింగ్ సింపుల్ 6th grade kids గేమింగ్ యాప్. సో నాకు ఏం డిజైన్ చేయాలో క్లారిటీ కూడా లేదు, ఒక సింపుల్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చేసాను. ఓకే, సో నేను ఒక అప్లికేషన్ గేమింగ్ యాప్ డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నా 6th grade రిలవెంట్ గా. సో సింపుల్ ఫన్ గా ఉండాలి నాకు అది అని చెప్పేసాను, సింపుల్ ప్రాంప్ట్. సో అది మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది బికాస్ ఇది చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో ఏదంటే అది హాల్యూసినేషన్ ఉండదని చెప్పాను కదా క్లాడ్ కి. సో ఏ గేమ్ కావాలి అని మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది. సో మ్యాథ్ అండ్ నంబర్స్, వర్డ్ స్పెల్లింగ్, సో జనరల్ నాలెడ్జ్, పజిల్స్. సో ఐ విల్ సెలెక్ట్ ద పజిల్స్. సో ఏ వైబ్ లో కావాలి మీకు, పజిల్ కావాలి, స్పేస్ అడ్వెంచరా, ఫన్ కలర్ఫుల్, జంగిల్, సూపర్ హీరో, ఏ థీమ్ లో కావాలి. సో అదే మనం సేమ్ ప్రాంప్ట్ చాట్ జీపీటీలో వస్తే అది అజంప్షన్ చేసుకుని అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది. కానీ ఇది డీటెయిల్డ్ గా మనకి ఏం కావాలో అడిగి క్లారిటీ వచ్చాకనే దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, అది డిజైన్ చేయబోతున్న గేమ్ లో సో ఏ టైప్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి, స్కోరింగ్ ఏంటి, ఫీచర్స్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ చెప్తుంది. సో అది ఓకే అని మీరు ఎస్ అని క్లిక్ చేస్తే దెన్ ఐ విల్ బిల్డ్ అంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ కరెక్షన్స్ యూ కెన్ యాడ్ హియర్ అని చెప్తుంది. సో ఎస్ బిల్డ్ అని చెప్పేద్దాం. సో అంటే కంపేర్ టు చాట్ జీపీటీ అదర్ టూల్స్ లో ఒక ప్రాంప్ట్ ఇవ్వంగానే అవి ఏం చేస్తాయంటే అనాలిసిస్ చేసేసుకొని సో అవి జనరేట్ చేసేస్తాయి. ఇది ఇన్ రిటర్న్ ఒక క్లారిటీ, యూజర్ కి ఏం కావాలో ఇన్ రిటర్న్ క్వశ్చన్స్ అడిగి క్లారిటీ వచ్చాకనే ఇట్ ఈస్ డిజైనింగ్. సో ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ నైనా ఇది యాక్యురేట్ గా రాయగలుగుతుంది. కోడర్స్ కి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టూల్ అని చెప్పొచ్చు క్లాడ్. కోడర్స్ కనే కాదు, రీసెర్చ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో, కంటెంట్ క్రియేషన్ లో, సో మీకు ఒక కరెక్ట్ అవుట్పుట్ కావాలి వితౌట్ ఎనీ హాల్యూసినేషన్, టూల్స్ మనకి పర్ఫెక్ట్ ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు యూ బెటర్ యూస్ క్లాడ్. సో టిల్ నౌ మనం చాట్ జీపీటీ బెస్ట్ అనుకున్నాం కంటెంట్ లో, కానీ వెన్ ఎవర్ క్లాడ్ మనకు అలవాటు పడిన తర్వాత క్లాడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ అని అనిపిస్తుంది ఇఫ్ యూ చెక్ ద అవుట్పుట్స్. ఓకే, సో ఒక్కొక్క టూల్ లో ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి. అందులో దిస్ ఇస్ వన్, డిజైనింగ్ అ గేమ్. ఓకే, సో అప్లికేషన్స్, వెబ్సైట్స్, సో ఎవ్రీథింగ్ అది మొత్తం కోడ్, ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తూ వెళ్తుంది చూడండి. సో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ పబ్లిష్, మనం ప్రివ్యూ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు గేమ్ ది. సో ఇక్కడే జనరేట్ చేసింది కదా, మీరు యూ కెన్ కాపీ దిస్. ఇక్కడ మనం కోడ్ ఇవ్వాలి కదా, ఇక్కడ కూడా మనం డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఒక అప్లికేషన్. సో సేమ్ కోడ్ మీరు ఇక్కడ కాపీ చేసుకొని యూ కెన్ గివ్. సో ఇది జనరేట్ చేసిందా విత్ ఇన్ ఎంత టైమ్, సో విత్ ఇన్ ఒక 2-3 minutes లో జనరేట్ అయిపోయింది గేమ్. యూ కెన్ ప్లే దిస్ గేమ్, యూ కెన్ పబ్లిష్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ వెల్. సో ప్యాటర్న్ రిలేటెడ్ గా వచ్చాయి చూడండి, మనం పజిల్స్ అడిగాం కదా, సో పజిల్స్ రిలేటెడ్ గా ఒక బ్యూటిఫుల్ గేమ్ జనరేట్ అయింది. సో యూ కెన్ పబ్లిష్ దిస్. ఓకే, సో పబ్లిష్ లింక్ వస్తుంది మీకు, ఆ లింక్ ని యూ కెన్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. సో మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పి నేను ఇది డిజైన్ చేశాను, యూ కెన్ ప్లే దిస్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ నేను చాట్ లో ఇస్తున్నాను, యూ కెన్ ట్రై. ఓకే, సో లెట్ మీ గివ్ ఇన్ ద చాట్ సెక్షన్. ఓకే, సో యూ కెన్ ట్రై దట్ లింక్ క్లిక్ చేసి యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్. ఓకే, సో సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏఐ స్టూడియోలోకి ఎందుకు వచ్చాం, ఇక్కడ కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, బిల్డింగ్ చాట్ బాట్స్, ఏజెంట్స్, ఓకే, కోడ్ విత్ జెమినై 3. సో మనం ఒక ఏజెంట్ డిజైన్ చేయాలన్నా, చాట్ బాట్ డిజైన్ చేయాలన్నా ఆ మోడ్ ని సెలెక్ట్ చేసాం ఇక్కడ. ఓకే, కోడ్ అండ్ చాట్.
సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక సింపుల్ ప్రాంప్ట్ ఇస్తాను, డీటెయిల్ గా కోడ్ నాకు రాదు కాబట్టి. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ అ సింపుల్ ప్రాంప్ట్. ఐ వాంట్ టు డిజైన్ a chatbot that should tell stories regularly. And the stories I need to convert to videos and use in my YouTube channel. ఓకే, సో నేనేం చెప్పాను ఇక్కడ, రన్ అండ్ కంట్రోల్ క్లిక్ చేద్దాం. సో నేను మోడ్ ఏం సెలెక్ట్ చేశాను, ప్లే గ్రౌండ్ లో చాట్ బాట్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేశాను. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ గా నాకు ఎస్, సో నాకు ఏ టైప్ ఆఫ్ చాట్ బాట్ కావాలి, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ అట్ కోడింగ్, సో ఐఎమ్ గివింగ్ అ సింపుల్ ప్రాంప్ట్. ఐ వాంట్ అ కస్టమ్ చాట్ బాట్ దట్ షుడ్ టెల్ స్టోరీస్ ఫర్ మీ రెగ్యులర్లీ. ఐ హ్యావ్ టు యూస్ దట్ స్టోరీస్ ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అని అడిగాను. ఓకే, సో పర్ఫెక్ట్ స్టోరీస్ మీ యూట్యూబ్ కి రిలవెంట్ గా రావాలి అంటే డూ యూ వాంట్ ఎనీ సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్? అంటే సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఈ చాట్ బోర్డ్స్ కి మనం చాలా డీటెయిల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ ని అవి జనరేట్ చేస్తాయి మనకు. ఆ డీటెయిల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చూడండి ఎలా ఉంది, అది జనరేట్ చేస్తుంది. రోల్ ప్రాపర్ గా, సో ఇక్కడ చూడండి ప్రాపర్ రోల్ ఉండాలి. ఓకే, సో అంటే మనం ఒక డీటెయిల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి, అప్పుడే అది పర్ఫెక్ట్ గా అవుట్పుట్ మనకి ఇస్తుంది స్టోరీ. సో ఏ ఫార్మాట్ లో, దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్. రోల్, ఆబ్జెక్టివ్, అవుట్పుట్ ఫార్మాట్, టైటిల్, హుక్. ఓకే, అంటే మనకి ఏ ఫార్మాట్ లో కావాలో కంప్లీట్ గైడ్ లైన్స్, అంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ కి రిలవెంట్ గా. ఓకే, సో ఇది ఒక స్టోరీ జనరేట్ చేసి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఐ విల్ జనరేట్ ఏ స్టోరీ అని చెప్తుంది. ఎస్ అని క్లిక్ చేద్దాం. సో మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా ఓకే అయిన తర్వాత ఆ ప్రాంప్ట్ ని కాపీ చేసుకుని మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం యాప్స్ లోకి వెళ్ళి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఒక శాంపుల్ అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది, అది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ అ స్టోరీ. సి వుడ్ యూ లైక్ టు మీ అడ్జస్ట్ స్టైల్, అంటే ఏ స్టైల్లో కావాలి, ఫన్నీయా, ఎనర్జీ స్టైల్. సో ఒక స్టోరీ మనకి జనరేట్ చేసింది. సో కంప్లీట్ అంటే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కి రిలవెంట్ గా ఉండేలాగా కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ ని అది జనరేట్ చేసింది. ఇక్కడ టైమ్ స్టాంప్స్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రొవైడ్ చేసింది. సో మీకు ఆ స్టైల్ నచ్చలేదు అంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఫన్నీ అదర్ స్టైల్ ని కూడా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, నాకు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ చాట్ బోర్డ్స్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి ఒక పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా. సింపుల్ గా అది కాపీ చేసి యూ కెన్ గో అండ్ బిల్డ్. మనం బిల్డ్ యాప్స్ లోకి వెళ్ళి మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఒక కస్టమ్ చాట్ బోట్ ని. సో ఆ చాట్ బోట్ మీకు రెగ్యులర్ గా స్టోరీస్ చెప్పేలాగా. ఓకే, సో ప్లే గ్రౌండ్ లో ప్రీ డిఫైన్ మోడల్స్ మీకు చూపిస్తుంది. ఇమేజ్ జనరేషన్, సో మనం జెమినైలో యూస్ చేసాం కదా, ఇది క్లిక్ చేస్తే సో జెమినైలో మనం యూస్ చేసింది ఇది ఫ్రీ వర్షన్ ఆఫ్ నానో బనానా. అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్స్ పెయిడ్ మనకు. సో వీ కెన్ ట్రై దిస్ నానో బనానా. జెమినైలో మనం యూస్ చేసింది ఇదే. సో గూగుల్ టూల్స్ అన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ గా మనకు అన్ని మోడల్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది ప్లే గ్రౌండ్ లో. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు సింపుల్ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వచ్చు, జనరేట్ thumbnail for my bedtime stories. Story 1. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం నానో బనానా మోడ్ ని సెలెక్ట్ చేసాం కదా. సో నానో బనానా ఫ్రీ వర్షన్, సో టోకెన్స్ ఉంటాయి, అంటే పర్ డైలీ మనకు లిమిట్ ఉంటుంది. మీరు డైలీ అన్లిమిటెడ్ ఇమేజెస్ జనరేట్ చేయలేరు ఇక్కడ. సో నాకు స్టోరీస్ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం. స్టోరీ థంబ్నెయిల్ ఒకటి కావాలని చెప్పాను. సో బెడ్ టైమ్ స్టోరీస్ ఫస్ట్ స్టోరీకి ఒక ఇమేజ్ జనరేట్ చేసింది యూజింగ్ నానో బనానా. ప్లే గ్రౌండ్ లో ఏముంటాయి, జెమినైలో ఉండే అన్ని ఆప్షన్స్ మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేపిస్తుంది. వీడియో జనరేషన్, వియో చాలా హై క్వాలిటీ వీడియోస్ ఇస్తుంది మనకు. సో కానీ ఇప్పుడు ప్రీవియస్ గా ఇది ఫ్రీలో పెట్టేవాళ్ళు, ఇప్పుడు అన్ని పెయిడ్ వర్షన్స్. వియో అనేది ఒక మోడల్, సో హై క్వాలిటీ వీడియోస్ మనకి ఇది ఇస్తుంది. సో ఫర్దర్ నేను చూపిస్తాను ఇవి ఎక్కడ ఫ్రీలో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు వీడియో జనరేషన్ కి. సో ఇంకా ఏమున్నాయి గూగుల్ టూల్స్, స్పీచ్ అండ్ మ్యూజిక్. సో జెమినైలో మనం మ్యూజిక్ ని చూసాం కదా, సో మ్యూజిక్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, సో అవన్నీ మోడల్స్ కూడా యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ అని ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో రియల్ టైమ్ వాయిస్ అండ్ వీడియో, ఇది మనకు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఇక్కడ గూగుల్ ఏఐ, ఇవన్నీ మోడల్స్ ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. కోడ్ అండ్ చాట్ ఈ బిల్డ్ యాప్స్ లో వాడతాం. ఇమేజ్ జెమినైలో యూజ్ చేసాం. వియో అనే టూల్, వియో అనే మోడల్ ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం ఫర్దర్ గూగుల్ టూల్స్ లో. స్పీచ్ అండ్ మ్యూజిక్, మ్యూజిక్ జెమినైలో చూసాం. ఓకే, స్పీచ్ కూడా మనకు టెక్స్ట్ టు, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టారు, సో మీకు ఒక వాయిస్ కావాలి ఛానల్ కి, మీ వాయిస్ కాదు
ఒక ఏఐ వాయిస్ కావాలి స్టోరీ చెప్తున్నట్టు. సో స్పీచ్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి కూడా వీళ్ళ దగ్గర వి హ్యావ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ అని చెప్తుంది. ఎక్స్ప్లోర్ అవర్ టెక్స్ట్ టు స్పీచ్. మీరు టెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే మీకు ఒక పర్ఫెక్ట్ స్పీచ్ జనరేట్ చేసిస్తుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ గూగుల్. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ వాయిస్ అంటే మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు లైవ్ లో, మీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తూ. నేను ఆ మోడ్ ఎనేబుల్ చేశాను. సో యూ కెన్ టాక్, you can enable your webcam and talk live with the AI. You can share your screen and ask the AI. సో ఇక్కడ సేమ్ మనం కోపైలట్ లో చేసినట్టు, సపోజ్ మీకు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, సో యూ కెన్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్ అండ్ ఆస్క్, కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు ఈ టూల్ తో కూడా. సో ఈవెన్ మీకు జెమినై అసిస్టెంట్ మొబైల్లో వేసుకున్నారు అంటే అక్కడ కూడా మీకు ఆప్షన్ వస్తుంది షేర్ స్క్రీన్. సో ఇది వేసుకున్నారా మీరు, జెమినై అసిస్టెంట్? సో అక్కడ కూడా లైవ్ మోడ్ ఉంటుంది. సో ఆర్ యు ఏబుల్ టు సీ? సారీ, దిస్ వన్ అసిస్టెంట్. సో మొబైల్లో ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి సో జెమినై అసిస్టెంట్, గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. సో అది ఇలా 3 డాట్స్ లాగా మీకు ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓపెన్ జెమినై అసిస్టెంట్ అని సెర్చ్ చేస్తే వస్తుంది ప్లే స్టోర్ లో. యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ సింప్లీ. సో లైవ్ మోడ్ ఉంటుంది మీకు ఫోన్ లోనే, మీరు ఏవైనా అడగొచ్చు. ఈ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా లైవ్ మోడ్, అది ఆన్ చేస్తే లైవ్ మోడ్ ఓపెన్ అవుతుంది. యూ కెన్ టాక్ విత్ ఏఐ. ఓకే, సో సేమ్ అలానే గూగుల్ ఏఐ స్టూడియోలో కూడా మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది, షేర్ చేయొచ్చు మనం. మన వెబ్ క్యామ్ ఆన్ చేసి సో వాట్ ఈస్ ద బ్రాండ్ ఆఫ్ దిస్ వాచ్, సో అన్ని అడగొచ్చు మనం చూపిస్తూ. ఇఫ్ మీకు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ గురించి తెలియట్లేదు, యూ కెన్ షో అండ్ ఆస్క్. యూ కెన్ టాక్ విత్ ఏఐ. Hi, how are you? So I want to build a gaming app using Claude. Can you help me? I'm doing great, thanks. Building a game using cloud services is a smart move. We Are you can able to explore listen? things like cloud storage for Yes, data, ma'am. serverless functions for game logic, or So even మనం databases communicate designed for అవ్వడానికి help scaling. అవుతుంది కదా, అంటే ఒక పర్సన్ తో మనం కమ్యూనికేట్ అవుతూ మన ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి we can get the output. Okay, so Yes, even, so let me end this you live can mode. Okay, so let us start share screen mode. ఇక్కడ share screen option ఉంది కదా, you can share your screen. You can ask anything, whatever you are having doubt. So let me share a particular window. So can you guide which is the best speaker I can purchase? I have the requirement. I want a perfect mic under 10,000 budget. Can you please guide me? So can you please guide me which is the best speaker under 10,000 from here? Actually, the page you're looking at is showing microphones, not speakers. Also, the pricing shown is in dollars, not rupees. Are you looking for a microphone, or did you want to search for speakers under It 10,000 is able to rupees? see our screen, Knowing right? that helps So me find the right thing for you. మైక్రోఫోన్స్ ఓపెన్ చేసాం, సో స్పీకర్స్ అడుగుతున్నాం. సో అది చూసి మనకు చెప్తుంది ఇవి మైక్రోఫోన్స్, విచ్ వన్ డూ యూ వాంట్, ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ అని చెప్తుంది. Isn't it good? Suppose మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే you can simply share your screen and ask your queries. Okay, సో సేమ్ మనం ఎస్టర్డే క్లాడ్ డిస్కస్ చేసాం కదా, సేమ్ లైక్ దట్. సో క్లాడ్ మీరు ఒకసారి మైక్ ఆన్ చేసి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ దిస్ టూల్. సో గూగుల్ ఏఐ స్టూడియోలో మనం లైవ్ స్ట్రీమ్, లైవ్ ఏఐ తో మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. వీ కెన్ కమ్యూనికేట్, వీ కెన్ టాక్ ఇన్ రియల్ టైమ్. Okay, so this is the best option if you want to communicate with AI and solve your problems. Okay, suppose you are practicing one problem, you are not able to solve that. You can take the picture of it and you can show it, or simply you can capture it in your mobile and you can upload, or you can enable this webcam and you can show and ask. So multiple ways. The thing is, we have to know how to use these AI tools. Okay, so in playground we are having what are all the options Google is providing. Okay, so let me click this start building. So start building, if we click this, so what you want to build, it is showing what are all the options present in
Google. Okay. So if you want to convert text to speech, suppose I want to create a YouTube channel regarding stories. Okay. But I don't want to use my voice. I want AI generated voice to explain the story. Okay. Let me go here. I'm an 8th grade student. I want to start a YouTube channel regarding creative moral stories for kids. So give me the best content for my first story. Give me the script so that I can generate the voice using Google AI Studio. See what I'm doing. So నేను నాకు స్క్రిప్ట్ కావాలి. ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్ ఛానల్లో మోటివేషనల్ స్టోరీస్ పెట్టాలనుకుంటున్నా. స్టోరీస్ కోసం ఫస్ట్ స్టోరీస్ నాకు ఒక స్క్రిప్ట్ ఇవ్వమని అడిగాను. సో అది స్క్రిప్ట్ జనరేట్ చేసిందా, ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఉండాలి, స్టోరీ ఎలా బిగిన్ అవ్వాలి, ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు నాకు ఇదే కదా వాయిస్ జనరేట్ అవ్వాలి. సో నాకు ఆ స్టోరీ మొత్తం వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ అని ఒక స్టోరీ వాయిస్ రావాలి కదా వీడియోలో, అవునా? సో ఈ స్టోరీ మొత్తం నేను కాపీ చేస్తున్నా. ఇది స్క్రిప్టే కదా. ఇక్కడ వెళ్ళి కన్వర్ట్ టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ ఇవ్వండి, అక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఓకే. సో కంప్లీట్ గా మనం ఇచ్చిన టెక్స్ట్ ని స్పీచ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో రెగ్యులర్ గా ఈ యాప్ లో మీరు వచ్చి అంటే ఒక యాప్ డిజైన్ అవుతుంది. మీకు ఈ టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ కావాలి అంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు దిస్ యాప్ అండ్ గివ్ ద అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వాయిస్ మెయింటైన్ చేయాలి మనం కంప్లీట్ ఓవరాల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఎవ్రీ టైం మనం కొత్త వాయిస్ తీసుకోలేం కాబట్టి యాప్ ని డిజైన్ చేస్తాం. సో లేదు అంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఈ స్పీచ్ ఒకటి ప్రజెంట్ ఓన్లీ మీకు ఒక పర్టికులర్ సెనారియోలో కావాలి, దెన్ మీరు అప్పటికి మాత్రమే యూ కెన్ ట్రై జనరేటింగ్ ద వాయిస్. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ Welcome back to the show. వాయిసెస్. Today we're diving into the సో డిఫరెంట్ వాయిసెస్ అంటే రెడీమేడ్ టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద వాయిస్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే. సో యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సీన్. ఓకే. సో మీకు ఇక్కడ స్పీకర్ 1 కనిపిస్తుంది కదా. సో క్లిక్ చేసి మీకు ఏ స్పీకర్ కావాలి కూడా యూ కెన్ సెలెక్ట్. ఓకే. సో స్పీకర్ రిలేటెడ్ సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్ టెంప్లెట్స్ ఇక్కడ ఇందులో మనకు వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. సపోజ్ మీకు ఈ స్పీచ్ అంతా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎడిట్, ఇప్పుడు మనం అక్కడ స్టోరీ జనరేట్ చేసాం కదా అది కావాలి. సో సింప్లీ అది మీరు ఇవ్వాలి. ఓకే. సో దెన్ గో డౌన్. సో మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Good morning. It's 68 degrees and sunny. Traffic is a bit heavy today, so I'd suggest leaving 10 minutes early for your 9 a.m. meeting. Regarding your support ticket, I definitely hear your frustration with that billing error. I've submitted can and change the confirmed a speaker as request well. for a full Okay, refund if on you your click behalf. here, so You you should can see those change. funds back in your account within 3 business days. So you can change. Suppose so I have selected the other speaker. Okay. So you can change the sample text, scene, everything. Okay. So run control. So first to check the voice, you have to click here and listen that voice. If it is okay, then you can click run option. Then the voice for your script will be generated. Let it complete. And you can download that voice and you can use for your videos as well. So there are many other tools. Directly we can generate voice, best voice from those tools as well. But we are exploring Google tools. Only Google tools today we are exploring. But only for voice, there are many other tools, perfect tools. So 11 Labs is the best tool for generating the voice outputs for your YouTube stories. Okay. In a small Yes. village, there lived a boy named Ravi. Ravi was an honest and hardworking student. The voice for your story was generated right here. You can download this and use. Okay. So in different options we are having in Google. Okay. If you want to explore, you can go to this and select one by one, but this is paid version. So we can use this freely in another Google AI tool. Okay. I will show the tools further, but today just you have to explore this real-time experience.
Okay, because if you get any doubts, you can directly share your screen and talk with the AI. Next, you have to explore build section apps. We can design beautiful apps using this option over here. Okay, so now let us design an application. Click the plus button over here, create new app. Here you have to tell what application you want to design. Okay, suppose if you want to design a gaming application, so you have to explain the game here. Okay, so predefined options also you're having. Okay, so you can select from this, but let us design an application like a game. Okay, I want to design an application using Google AI Studio. So I want to design the app where I can go and play the game similar to maze game what regularly kids play. So give me the best super prompt for creating application using AI Studio. So why I'm using ChatGPT here? The purpose? For getting the prompt right. సో నాకు ప్రాంప్ట్ కావాలి కదా, అక్కడ నేను పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ కావాలి ఒక అప్లికేషన్ అంటే ప్రాంప్ట్ మంచిగా ఇవ్వాలి, అవునా? ఓకే, సో ఇంత డీటెయిల్ గా మనం రాయలేం కాబట్టి సో నేను సింపుల్ గా సూపర్ ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ అడిగాను. సో గేమ్ కోసం we can copy this. సో అర్థమవుతుందా, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమవుతుందా? Yes, ఎస్ ma'am. Yes, ma'am. సో సింపుల్, నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. యూ హ్యావ్ టు గో టు ద గూగుల్ AI స్టూడియో, ఓపెన్ దిస్ టూల్. Okay, today explore in playground section, you can explore live stream option. Okay, so then after exploring that option, come to build application. ఇక్కడ మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ యాప్ అయినా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ కావాలి అనుకుంటున్నారో దానికి ఒక ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాలి. మీరు ఇంత డీటెయిల్డ్ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వలేరు అనుకున్నప్పుడు గో టు చాట్ జీపీటీ. చాట్ జీపీటీ కంటే కూడా గో టు క్లాడ్. మనం ఈరోజు ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం కదా క్లాడ్ ని. సో యూ కెన్ కమ్ హియర్. ఓకే, సో జస్ట్ ఓపెన్ న్యూ చాట్. So I want to design maze game using Google AI Studio. So give me the best prompt. సో నేను సింపుల్ గా ఏమడిగాను, ఒక గేమ్ డిజైన్ చేయాలి గూగుల్ AI స్టూడియో యూస్ చేసి, నాకు ఒక బెస్ట్ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వమని అడిగాను క్లాడ్ ని. ఓకే, సో మనం చాట్ జీపీటీ ప్రాంప్ట్ ట్రై చేసి టెస్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ క్లాడ్. క్లాడ్ చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఇస్తుంది. యూ కెన్ ఫాలో క్లాడ్ ఫ్రమ్ నౌ. ఇఫ్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ ద కాంటెంట్, ప్రాంప్ట్స్, ఎనీథింగ్ ఎల్స్, యూ కెన్ యూస్ క్లాడ్. సో ఒక కాంప్రహెన్సివ్, కంప్లీట్, డీటెయిల్డ్ అంటే మేజ్ గేమ్ కి సూటబుల్ ప్రాంప్ట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, క్లాడ్ వెంటనే ఇవ్వదు అవుట్పుట్. సో ఒక 2-3 minutes యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద పర్ఫెక్ట్ ప్రాంప్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ కంప్లీట్ ప్రాంప్ట్ అది ఇస్తుంది చూడండి. యూ కెన్ ఎడిట్, అంటే మీకు ఇంకా 2-player ఫార్మాట్ కావాలా? ఓకే, సో సింగిల్ ప్లేయర్ ఫార్మాట్ యూ కెన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసింది కదా ప్రాంప్ట్. సో ఐ విల్ కాపీ దిస్ ప్రాంప్ట్. సింప్లీ ఇక్కడ బటన్ ఉంది కదా, క్లిక్ చేయండి, కాపీ. సో ఇక్కడికి వెళ్దాం. సో రైట్ నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూస్ చాట్ జీపీటీ ప్రాంప్ట్. ఓకే, సో ఐ విల్ ట్రై క్లాడ్ ప్రాంప్ట్ హియర్. Okay, build control. It is going to design an application here. You can publish same like Claude. Here we have generated a game, right? So ఇక్కడ గేమ్ జనరేట్ చేయడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళారు మీరు చెప్పండి? ఇక్కడ గేమ్ జనరేట్ చేయడం కోసం we have used the predefined options, right? Artifacts. Okay, so you also explore this option here, Claude, new artifact. Okay, so which one I have selected? You can also select this, but I have selected apps and websites because I want to design an app. Okay, so you can select the games option. You can explore different options and generate. So you can also try games section. So which type of game you want to generate? You can select the simple prompt and it is going to generate. Okay, so puzzle kavala, strategy, board game kavali. So let me click educational or relaxing, fun and casual, challenging game. సో మన వైబ్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ గేమ్ యూ వాంట్ మనం చెప్పేస్తే అది జనరేట్ చేసేస్తుంది.
యూ కెన్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఎలా ఉండాలి, చెస్ లైక్ ఫార్మాట్ కావాలా, కార్డ్స్ గేమ్ లాంటిది కావాలా? సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగి మన ఇన్పుట్స్ తీసుకొని దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్. ఓకే, సో ఈ ఫ్రీ ఆప్షన్స్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ లో ఉన్నవి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఎస్ బిల్డ్ అని చెప్పేద్దాం. సో మీరు కొన్ని కరెక్షన్స్ కావాలి అంటే కూడా యూ కెన్ గివ్ యువర్ కరెక్షన్స్. See here it is going to generate. So a design కావాలి, so you can select the design, but I'm skipping. Let AI decide the design. Okay, so the design చేసే ప్రాసెస్ లో మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటుంది. You can give or simply you can skip the option. It is in working mode. Okay, so game అంతా జనరేట్ అయిన తర్వాత you can publish and share that link. So ఇక్కడ కూడా it started designing the game. ఓకే, సో మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అది మనకు పబ్లిష్ చేసి డైరెక్ట్ గా ప్లే చేసే లింక్ ఇస్తుంది. సో టుడే యువర్ టాస్క్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్, యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద క్లాడ్ సెక్షన్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ సెక్షన్ హియర్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ట్రై గూగుల్ AI Studio. See, the name of the what it named, Neon Maze Runner. You can also change it with your name. Okay, so you can click here, you can edit the name. Okay, so description, you can also edit the prompt if you want any changes again. Okay, if everything is okay, you can click publish. Get started. So you can store it in a project. Okay, so let me create a project. So actually ఇది మనకు పెయిడ్ వెర్షన్ లోనే ప్రాజెక్ట్ సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, సింప్లీ మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ప్రాజెక్ట్ ని సేవ్ చేసి ఈ గేమ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉందా లేదా టెస్ట్ చేసుకోగలుగుతాం. కానీ పబ్లిష్ చేసి యూజర్స్ కి ఇవ్వాలి అంటే దెన్ డెఫినెట్లీ మనం పెయిడ్ వెర్షన్ కి స్విచ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఈజీ కావాలా మీకు, విచ్ వన్ యూ వాంట్ అడుగుతుంది. సో ఈజీ, సో యూ కెన్ ప్లే. సో టైం స్టార్ట్ అయింది. Let me refresh so that again fresh గా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈజీ వన్. సో అవుతుందా, ప్లే అవుతుందా? సో యాక్చువల్ గా ప్రీడిఫైన్డ్ గేమ్స్ ఆడకుండా మనం జనరేట్ చేసి షేర్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి గుడ్, రైట్? సో మనం కిందికి ఎంత టైంలో వస్తామన్నది డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఎంత ఫంక్షనాలిటీ కావాలి ఇది డిజైన్ చేయడానికి మనం. ఓకే, సో విక్టరీ. సో ఎన్ని మూవ్స్ లో వెళ్ళాం, సో ఎంత టైం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లే అగైన్ యూ కెన్ ఆల్సో ప్లే అగైన్. ఓకే, సో ఇది పబ్లిష్, యూ కెన్ షేర్ డైరెక్ట్లీ, బట్ పబ్లిష్ చేయాలంటే మనకు ప్రీమియం కావాలి. షేర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సో డైరెక్ట్లీ ఇది అందరికి అని పెట్టండి. ఎనీవన్ విత్ ద లింక్ క్యాన్ వ్యూ అని పెట్టేసి కాపీ లింక్. ఓకే, సో కాపీ చేశాక యూ కెన్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో టుడే ఐ హావ్ డిజైన్ దిస్ గేమ్, యూ కెన్ ప్లే అండ్ ట్రై. సో చాట్ లో ఇచ్చాను చూడండి, ఇది కూడా యూ కెన్ ట్రై దిస్ గేమ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో రెండిటికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. క్లాడ్ లో మనం ఆర్టిఫాక్ట్స్ ని యూస్, ఇక్కడ కూడా గేమ్ డెవలప్ అయిందా? మనం చెస్ ఫార్మాట్ లో కావాలని చెప్పాం, అవునా? ఓకే, సో చెస్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చేసింది కదా ఇది. యువర్ టర్న్ ఇస్ వైట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ మూవ్స్, మనం ప్లే చేయొచ్చు ఇక్కడ గేమ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ షేర్ దిస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ వెల్. సో మనం సింపుల్ గా ప్లే చేసుకోవడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. టూ ప్లేయర్స్ లాగా ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉండే సెక్షన్స్ లో అన్ని ఆప్షన్స్ ని ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. ఆర్టిఫాక్ట్స్ అండ్ గూగుల్ AI Studio ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ప్లే గ్రౌండ్ లో ఏముంటుంది, గూగుల్ డిజైన్ చేసిన మోడల్స్ మనకు ఒకసారి చూపిస్తుంది అది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ అప్లికేషన్ యూ హ్యావ్ టు గో హియర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద యాప్స్. ఈ మోడల్స్ మనం ఇమేజ్ జనరేషన్ జెమినైలో యూజ్ చేసాం. ఓకే, చాట్ బోర్డ్స్, కోడ్ అండ్ చాట్ బోర్డ్స్ మనం సో ఇక్కడ బిల్డ్ యాప్స్ లోనే వీ కెన్ యూస్ దిస్. వీడియో జనరేషన్ గూగుల్ ఫ్లో టూల్ లో యూస్ చేస్తాం. స్పీచ్ కూడా మనం ఇక్కడ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. రియల్ టైమ్ వాయిస్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవచ్చు.
సో ఇక్కడ స్పీచ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, సో న్యూ ఫ్రీ వర్షన్ తీసుకోండి. సో ఫ్రీ వర్షన్ లో రెడీమేడ్ టెంప్లెట్స్ అంటే మీకు ఏ వాయిస్ తో కావాలో ఆ వాయిస్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ టెంప్లెట్స్ ఇచ్చారు కదా, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్. సో మీకు ఏ దానికి మీకు వాయిస్ కావాలో అది మీరు జస్ట్ టెక్స్ట్ ఇచ్చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఆ స్పీచ్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు యూ కెన్ చేంజ్ ద స్పీకర్స్ కూడా, యూ కెన్ చేంజ్ ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నట్టు కావాలి అంటే 2 స్పీకర్ మోడ్ ఉంటుంది. సో లేదు అంటే ఒక స్పీకర్ ని క్లోజ్ చేయండి. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు ఓన్లీ సింగిల్ స్పీకర్ వాయిస్ కంపోజ్. సో టెక్స్ట్ మీరు ఓవరాల్ గా ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. సో అది మనకు సేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన వాయిసెస్ తో రన్ అని క్లిక్ చేస్తే వాయిస్ వస్తుంది. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూస్. కానీ ఈ వాయిస్ కోసమే ఇంకా బెస్ట్ టూల్ ఉంది, అది నేను చెప్తాను. బట్ ఇక్కడ ఒకసారి యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే, స్పీచ్ ఆప్షన్. మ్యూజిక్ మనం జెమినైలో చూసాం. రియల్ టైం ఇక్కడ నుంచి యూ హ్యావ్ టు ట్రై. రియల్ టైం మోడ్ ని ఇక్కడ మీరు ఆన్ చేసి విల్ ట్రై. ఓకే, సో మెయిన్ గా ఏఐ స్టూడియో ఏపీఐ కీస్ కనెక్ట్ చేసుకుని మనం ఎక్కడైనా ఆటోమేషన్ లో వాడడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ జెమినై టూల్స్ ని. ఓకే, సో బిల్డ్ యాప్స్ కూడా ట్రై చేయాలి. బిల్డ్ యాప్స్ లో మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ యాప్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ప్లస్ మీద క్లిక్ చేయండి. పర్ఫెక్ట్ ప్రాంప్ట్ కోసం యూ కెన్ ట్రై క్లాడ్. ఓకే, క్లాడ్ లోకి వెళ్ళి ప్రాంప్ట్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇచ్చేసి అది జనరేట్ చేయండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మనం డిస్కస్ చేసింది ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సెషన్ లో. బట్ మీరు కొన్ని గేమ్స్ ని డిజైన్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను లింక్ ఇచ్చాను కదా, సో అలా మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఇవ్వండి. సో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా దే విల్ ట్రై. ఈవెన్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా మీరు షేర్ చేయొచ్చు. సో ట్రై ప్లే దిస్ గేమ్ అని. ఓకే ఓకే, సో క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? సో వాయిస్ కోసం అంటే ఒక పర్ఫెక్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టాలి అన్నప్పుడు వీడియోస్ ఎలా చేయాలి, జనరేట్ చేసుకోవాలి, వాయిస్ ఎలా జనరేట్ చేసుకోవాలి నేను చూపిస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ వీక్ లో అంతా వీడియో జనరేషన్, వాయిస్ జనరేషన్, ఒక పర్ఫెక్ట్ మనం ఒక మంచి సినిమాటిక్ అంటే స్టోరీ వీడియోస్ ఎలా చేయొచ్చు విల్ డిస్కస్. యానిమేటెడ్ స్టోరీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ అంతా విల్ డిస్కస్ అబౌట్ జనరేషన్ ఆఫ్ వీడియోస్. ఓకే ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన టూల్స్ ని మీరు ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఈ రోజు టూల్స్ అర్థమయ్యాయి కదా. గూగుల్ ఏఐ స్టూడియో అండ్ క్లాడ్ లో ఆర్టిఫాక్ట్స్ సెక్షన్ ని ట్రై చేసి డిజైన్ వన్ గేమ్ ఆర్ క్విజ్ ప్యాటర్న్ అండ్ షేర్ ఇట్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్ బోత్ ఆఫ్ యూ? శ్రీనాథ్, మన్విత అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. Yes, ma'am. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదా? కన్ఫ్యూజన్. No, ఓకే, ma'am. సో ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ డౌట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే Okay, ma'am. Yes. Yes. So Ma'am, next which- class will be on. Ma'am, Yes, which yes, AI Manvita. tool is best for creating apps, ma'am? So creating applications, you can use Claude. Claude gives the best output, and this AI Studio is also good. Okay, ma'am. Ma'am, what is the Okay. difference between Google Flow and Google Studio, ma'am? గూగుల్ టూల్స్ ఇవన్నీ నేను చెప్పాను కదా. ఒక్కొక్క మోడల్ ఎందుకు డిజైన్ చేస్తారు? ఇప్పుడు గూగుల్ ఫ్లో వీడియోస్ కోసమే డిజైన్ చేస్తుంది గూగుల్. ఓకే, జెమినై ఎందుకు? ఇమేజెస్ కోసమే అది డిజైన్ చేసింది. సో గూగుల్ చాలా టూల్స్ ని డెవలప్ చేస్తుంది. నోట్బుక్ ఎలా ఎందుకు? కంటెంట్ ఒక టాపిక్ తో రీసెర్చ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అంటే గూగుల్ మిగతా వాళ్ళతో కంపీట్ అవ్వడానికి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ని డిజైన్ చేస్తుంది. సో మనం నెక్స్ట్ వీక్ లో గూగుల్ ఫ్లో టూల్ కూడా అదే నేర్చుకుంటాం. అంటే పర్ఫెక్ట్ మంచి క్వాలిటీ వీడియోస్ వస్తాయి మనకు అక్కడ. Okay. ఓకే, సో గూగుల్ ఫ్లో, గూగుల్ ల్యాబ్స్ అంటాం, విస్క్. సో మనం ఒక పర్ఫెక్ట్ సినిమాటిక్ స్టోరీ లాంటిది ఒకటి జనరేట్ చేయాలి, క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఫిక్స్డ్ పెట్టుకొని. సో విస్క్ టూల్ బాగుంటుంది. ఇలా గూగుల్ డిఫరెంట్ టూల్స్ ని డిజైన్ చేసింది. ఓకే, ప్రతి ఒక్క టూల్ కి ఒక పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే వీడియోస్ కోసమే ఒక టూల్ ఏది బాగుంటుంది? గూగుల్ టూల్స్ అంటే వియో వర్షన్ ని యూస్ చేసుకుంటుంది అక్కడ. మోడల్ పేరు వియో, బట్ టూల్ నేమ్ ఏంటి? ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఫ్లో. ఓకే, Okay, yes. Any other doubts? So clear kada everyone? Do Yes, ma'am. practice. Okay, so we'll discuss from Monday that next week we're going to cover all image and video generation tools. Okay, oka perfect video ela chesukochu, script ela తీసుకుంటాం, voice ela istam నేర్చుకుంటాం. Okay, yes, fine. So do proper revision and share. అంటే మీరు కొన్ని quizzes కానీ కొన్ని any type of applications design చేసి ఆ links ని share చేయండి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. Okay. Okay. Manvita, you can share that notebook link in our group so that me different and students kuda choostar, other students. Okay. Okay, ma'am. Yes, good. Okay then, so let me close the session for today. Okay, bye everyone. If you get Thank any you. doubts you can contact me. Okay.
Okay, Practice ma'am. well. Chalo. Bye bye.